ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu. Aqimu sufufakum yarhamni wa yarhamkumullah. Fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis salah. Lurus dan dapatkan saf. Isi saf yang paling depan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. فهذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير جاه البشير النذير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tidak tepat. Ada meja. Hatinya bisa.
Pagi ini insyaallah kita akan mengkaji surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 35. Surat ke-35 ayat 31 surat ke-24. Surat ke-24 surat An-Nur ayat 35. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Sebagaimana kita lakukan kemarin, setiap hari Jumat kita dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk membaca surat Kahfi. Rasul bersabda, barang siapa membaca surat Kahfi di hari Jumat, Allah akan mengaruniakan nur, cahaya penerang kehidupan dari Jumat ke Jumat. Hari Jumat itu masuknya maghrib di hari Kamis sampai dengan maghrib di hari Jumat. Jadi siapa yang membaca surat Kahfi, Allah akan memberikan nur. Nah, membaca saja dapat nur dari Allah, apalagi membaca dan memahami isinya. Masya Allah, tentu nurnya akan semakin terang benderang. Nur cahaya Allah untuk mengarungi kehidupan. Para ulama mengatakan paling tidak ada 4 pokok bahasan di surat An-Nur. Pertama tentang tauhid, keimanan kepada Allah. Dilambangkan di situ dengan perjuangan 7 pemuda mempertahankan iman kepada Allah atas kezaliman Raja Dicyanus. Allah memberi ilham kepada mereka untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam gua. Terus Allah menidurkan selama 309 tahun. Yang kedua adalah ujian tentang harta. Di situ digambarkan ada 2 orang, yang satu mendapatkan harta yang banyak tetapi kafir. Yang satu hartanya tidak begitu banyak tapi beriman. Nah, yang hartanya banyak kafir tadi akhirnya jatuh dalam kehidupan. Yang ketiga ilmu. Waktu itu Nabi Musa termasuk orang yang sangat hebat, karena Nabi Musa bisa menguak tabir kematian seorang tua di antara 2 kampung. Lalu ada orang bertanya, kira-kira ada enggak orang yang lebih hebat dari kamu? Ya kayaknya enggak ada. Nah, terus Allah memberikan pelajaran, Musa, belajar dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang mendapatkan ilmu laduni, ilmu dari Allah langsung. Yang terakhir keempat yaitu kekuasaan. Kekuasaan itu bisa menyelamatkan manusia, tetapi juga kekuasaan bisa menghancurkan manusia. Maka dilambangkan dengan kisah Dzulqarnain. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, berkaitan dengan nur ini,
ayat 35 surat An-Nur ini tentang nur. Nah, di sini ada Ustadz Nur Muhammad ya. Nah, ini juga nur. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu pemberi cahaya, sumber cahaya kepada seluruh langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Mathalu nurihi, perumpamaan nur Allah seperti mishkat. Mishkat itu sebuah lubang yang rapat, yang tidak tembus, artinya tidak ada lubang sehingga kalau ada lampu dengan api misalnya tidak mati tertiup oleh angin. Jadi mishkat itu suatu lubang gitu ya. Fiha misbah, di dalamnya ada lampu. Dulu guru saya menerangkan ini mishkat ini bagaikan sebuah lubang. Jadi ada rumah itu ada 2 kamar yang berdampingan. Terus di depan 2 kamar tadi ada ruang keluarga. Nah 2 kamar tadi kan punya sudut. Masing-masing ada sudutnya di sudut ini. Dan kalau sudut itu dilubangi kemudian dikasih lampu, maka lampu tadi menerangi semua ruang. 2 kamar dapat sinar, ruang keluarga juga dapat sinar. Nah, jadi mishkat ini satu lubang yang nanti kalau ada lampu, lampu itu akan menerangi seluruh ruangan. Jadi ini kamishkat seperti suatu lubang, fiha misbahun, di dalamnya ada lampu. Al-misbahu fi zujajah, lampu itu ada di dalam kaca. Lampu itu ada di dalam kaca, di tabung kaca. Az-zujajatu, tabung kaca tadi, ka'annaha kaukabun. Terima kasih. Ya, enggak lagi. Ka'annaha, seakan-akan dia ini kaukabun, bintang. Durriyun, yang berkilauan, yang bercahaya. Yuqadu, dinyalakan lampunya tadi, min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, dinyalakan dengan minyak dari pohon mubarakah yang penuh berkah, pohon yang diberkati. Zaitunatin, yaitu pohon zaitun, buah zaitun. Yang buah zaitun tadi tumbuhnya la syarqiyatin, tidak di timur, wala gharbiyah, dan juga tidak di barat. Mengapa tidak di timur? Kalau di timur itu hanya mendapatkan sinar matahari ketika matahari terbit. Kalau di barat hanya mendapatkan sinar matahari ketika matahari tenggelam, terbenam. Maka pohon zaitun ini ada di puncak bukit, ada di puncak gunung, yang baik sinar matahari pagi maupun sinar matahari sore itu selalu meneranginya. Nah, jadi pohon yang penuh berkah yang selalu mendapatkan sinar matahari, baik pagi maupun petang maupun siang. Yakadu, hampir-hampir, zaituha, minyaknya, yudhi'u, bersinar. Minyaknya saja, minyak dari pohon zaitun tadi itu belum tersentuh api sudah bersinar, apalagi disentuh api. Nah, jadi di sini yakadu, hampir-hampir, zaituha, minyaknya, yudhi'u, bercahaya, walaupun meskipun, nah ini bahasa Indonesia ini walau ini ngambil dari bahasa Arab nih. Kalau walaupun kalaupun lam tamsashu narun, minyak tadi belum disentuh oleh api, sudah bercahaya. Nurun ala nur, cahaya Allah berlapis cahaya.
cahaya di atas cahaya. Yahdillahu, Allah akan senantiasa memberikan hidayah, petunjuk, linurihi, untuk mendapatkan nur Allah, man, kepada orang, yasha'u, yang Allah kehendaki. Nah, siapa ini mereka ini? Mereka ini adalah, nanti di ayat lain dijelaskan, orang-orang yang amat sangat beriman dan amat sangat bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang sangat beriman dan sangat bertakwa kepada Allah, ini lalu Allah akan memberikan nurnya kepada dia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah para waliullah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Wa yadribullahul amsal, Allah terus-menerus membuat permisalan ini, perumpamaan ini, linasi, untuk seluruh umat manusia, untuk diambil pelajarannya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap sesuatu, segala hal, maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Maha Allah dengan seluruh firman-Nya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah surat An-Nur ayat 35. Ini menjelaskan tentang Allah sebagai sumber pemberi cahaya terhadap seluruh langit dan bumi dan segala isinya. Tadi digambarkan nur Allah, cahaya Allah itu menerangi seluruh kehidupan. Jadi seluruh yang ada, semua kejadian, semua yang ada dalam semesta ini mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, dan digambarkan di situ sebuah lampu. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pohon yang penuh berkah. Minyaknya saja hampir-hampir ka'annaha yakadu zaituha, minyaknya saja sudah bercahaya, apalagi setelah api dinyalakan. Nah, ini dijelaskan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, ini kalau ditafsirkan ini sudah satu tafsir yang sangat mendalam. Ini apa ini maksudnya? Nur ala nur, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Kemudian ini berikutnya ini yang luar biasa sekali. Yahdillahu, Allah bakal memberikan petunjuk untuk mendapatkan nur Allah, mayyasha, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, ini siapa ini? Tentu kita semuanya berharap mendapatkan nur cahaya Allah ini. Terus ditutup dengan firman-Nya, wa yadribullahul amsal, Allah membuat perumpamaan seperti ini. Jadi Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan-perumpamaan. Seperti di surat Ibrahim ayat 24, kalimah thayyibah la ilaha illallah, tiada yang wajib disembah kecuali Allah, kasajaratin, seperti sebuah pohon, asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, cabang rantingnya menjulang tinggi di langit. Tu'ti ukulaha, pohon tadi mendatangkan buahnya, kulahin, setiap waktu, setiap masa berbuah terus, tidak pakai musim. Nah, kalau di Palembang ini musim duku, musim mangga, musim rambutan. Nah, kalau ini tanpa musim. Tu'ti ukulaha kulahin, setiap masa tamu. Wa yadribullahul amsal linnas la'allahum yatadzakkarun. Allah membuat perumpamaan supaya manusia mengambil pelajaran. Saya kira sebagai pembuka sampai di sini
Ustadz Sulian Jaya bisa menambahkan informasi? Nah, ya, mohon Ustadz Sulian Jaya, tolong mic-nya. Ustadz Sulian Jaya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya teringat Kiai dengan guru kami, salah satu guru kami, Kiai Zain Sukri, saat kami bertanya masalah nurun ala nur, Nur Allah. cahaya di atas cahaya. Jadi beliau mengatakan seperti ini waktu itu, cahaya itu katanya ada di hatimu, dan itu tidak akan tembus sedalam lautan yang tidak akan pernah tersentuh selama kita tidak berusaha untuk mencari nur itu sendiri. Karena nur itu mahal. Mahalnya itu tidak bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Luar biasa mahalnya. Karena tidak semua orang mendapatkan nur ini. Nur itu, kata Kiai, itulah adalah hidayah. Tunjuk dari Allah. Karena kemahalannya, maka paman Rasulullah di pangkuan Rasulullah pun Abu Thalib. Abu Thalib tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi memang benar Kiai, kalau kita kaji lagi Al-Misbah, Az-Zujajah, kaca-kaca, cahaya di atas cahaya ini memang luar biasa. Makanya begitu semalam Kiai Ustaz Burhan memberikan informasi surah Nur ayat nomor 35, langsung terbayang masalah cahaya-cahaya yang pernah diberikan oleh guru-guru kami kepada kami. Jadi memang benar Kiai, kalau kita menginginkan diri kita ini lebih baik, cahaya itu harus kita cari. Cahaya itu kalau sudah dapat, kita pegang sekuat-kuatnya, karena inilah akan menunjukkan nur Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur itu bukan cuma cahaya, tapi nur itu kata kiai, para kiai kami adalah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Sulian Jaya. Jadi nur adalah hidayah Allah ya, yang harus diperjuangkan dan dipegang betul kalau sudah dapat, jangan sampai lepas. Ustadz Danarto sudah ada yang bisa sampaikan dari kajian Ustadz, mohon disampaikan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba membuka tafsir Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir ya. Di dalam Ibnu Katsir ini kalau dibaca betul ini cukup panjang, penjelasannya cukup panjang. Ini diantaranya turun ayat ini itu ada pertanyaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini memang yang suka bertanya, banyak kilahnya ini. Ya, jadi dia bertanya begini nih, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, ya Muhammad, bagaimana tuh Allah memberikan sinar, ya sinarnya di balik langit, kan ketutupan itu, ketutupan awan. Bagaimana itu caranya itu? Pertanyaan apa itu? Kayak ngejek pertanyaannya ini. Nah, kemudian ayat ini terus turun. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Apa itu maksudnya? Seperti cahayanya, ya. Mislu sama ka ini sama ini artinya ya. Mislu ka. Yang agak repot itu adalah bahasa Arab ini kalau dibuka di dalam AI ya, AI itu jumlah kosakatanya itu 12.300.000. Sedangkan bahasa Indonesia itu cuma 200. Jadi 1:60. Menerjemahkannya itu kesulitan kata-kata untuk menjelaskan. Dan ini kalau di dalam bahasa Arab itu masalu ada ka, itu artinya sama itu sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia sama. Masalu sama ka. Seperti cahayanya Allah,
seperti di dalam miskat. Miskat itu kalau sekarang tuh mungkin itu kali ya, lampu tanam itu, lampu tanam, ya, lampu kristal, atau mungkin glass box, blok glass, apa namanya, blok glass yang di tembok itu, yang ada tembok yang ini terus ada yang seperti kaca itu, dia bisa menyinari sekelilingnya itu. Nah kalau orang Yahudi mikirnya kan ketutup sama langit, nggak bisa menyinari, itu bagaimana itu? Nah ini memang pertanyaannya seperti itu. Tetapi dengan berkat pertanyaan yang aneh-aneh ini menjadi petunjuk bagi kita yang tidak bertanya aneh-aneh itu. Ya. Jadi cahaya Allah itu memberikan cahaya di langit dan bumi itu seperti cahayanya di dalam lampu tanam, ya. Kemudian di dalam tempat yang masuk tadi itu ada lampu lagi. Kalau dulu nggak ada listrik ya, jadi digambarkan kalau dulu itu pakai mungkin petromak atau lampu apa strongking apa ya namanya ya. Tetapi itu diletakkan di dalam tempat yang dalam kotak gitu, tapi kotak ini tertutup sehingga tidak ada binatang-binatang yang masuk dari luar, dari sebelah sananya itu. Nanti kalau tadi kata Pak Burhan tadi seperti dua kamar yang ujungnya itu kemudian ada lubang, kemudian ada lampunya, dia menyinari ruang tamunya ya, ruang tamu, ruang keluarga itu, ruang keluarga atau ruang tamu. Nah seperti itu. Nah cahaya yang menutupi langit itu ya, dijawab oleh Rasulullah itu melalui wahyunya. Nah seperti itu. Ya, jadi walaupun itu tertutup, ya tertutup, tetapi cahaya itu berpendar sehingga bisa bisa menerangi. Kemudian di sini disebutkan al-misbah fi zujajah. Lampu itu ada kaca. Nah kalau ini nggak ada kacanya ya. Kemudian lampu itu ditutup dengan kaca. Itu semakin berpendar lagi itu. Ya, seperti glass blocks tadi itu. Nah, kemudian lampu itu ada minyak zaitunnya, ada apa minyak tanahnya ya. Tapi ini zaitun. Zaitun ini warnanya jernih, kemudian kejernihan ini menambahkan cahaya lagi. Nah, jadi minyak zaitun menambahkan cahaya. Dan zaitun itu tidak ditanam di timur dan di barat. Nah, ini tidak tahu di mana ini tempatnya ini ya. Nah, kemudian inilah yang akan menyinari walaupun tidak disentuh oleh api, tetapi dia itu bisa menyinari. Maka dikatakan nur ala nur. Ini cahayanya di atas cahaya. Jadi di samping ada cahaya, kemudian ada minyak zaitun bercahaya, cahayanya double-double. Ini diumpamakan adalah yahdillahu binurihi. Allah memberikan petunjuknya ini. Nah ini orang Yahudi tadi ini menjawab bahwa orang Yahudi ini kalau nggak dapat petunjuk itu ada aja pertanyaannya itu aneh-aneh itu. Ya. Kalau kita baca dalam sejarahnya itu, waduh, pokoknya luar biasa itu. Pertanyaan orang Yahudi itu luar biasa. Kadang-kadang kita nggak di luar ini ya. Nah. Contohnya misalnya orang Yahudi itu pertanyaan ini sedikit saya menceritakan ada pertanyaan gini. Orang Yahudi ini bertanya kepada waktu itu Rasulullah sudah meninggal. Kemudian waktu itu yang jadi khalifah itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan jadi khalifah, jadi presiden. Orang Yahudi datang. Ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, coba jawab. Apa namanya? Allah itu memiliki segala-galanya. Tetapi ada yang tidak dimiliki oleh Allah. Tanya gitu. Allah itu memiliki segala-galanya, tetapi Allah itu ada satu yang tidak dimiliki, apa itu? Itu Utsman bin Affan itu manggil Sayyidina Ali, karena Ali itu dikatakan babul ilmi. Ya, kalau Rasulullah bilang ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Jadi Ali ini yang mengetahui, dipanggil Ali, dijawab Ali. Coba kamu tanya apa kamu? Ya Allah itu maha memiliki, tapi ada yang tidak dipunyai itu apa? Terus Sayyidina Ali jawab, oh Allah itu tidak memiliki anak. Ya malah gitu jawab lah.
Ali tidak memiliki anak loh. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lah itu jawabannya itu. Nah, ini memang pertanyaan aneh-aneh itu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau belajar ilmu-ilmu yang apa mantik ya, ilmu mantik istilahnya ya, ilmu mantik ini. Orang Yahudi pertanyaannya, ya Allah, saya kalau dengar dari penjelasan ulama-ulama atau kiai-kiai itu, ya Allah, memang orang Yahudi ini otaknya nggak tahu tuh, dipakai apa itu. Ya. Maka dari itu ini juga pertanyaan dari orang Yahudi ini. Tapi kita alhamdulillah dengan pertanyaan yang aneh ini, terus kita jadi paham. Oh begini ya. Untung bukan kita yang bertanya ya, dilewatkan oleh orang Yahudi. Yani Allahun nurus samawati walati, ini jawaban daripada orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Haji Tahatab, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ya ada yang ingin apa? Ya Prof. Edi Armando. Kita bergilir nanti dari kita, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak sekalian, tadi kita bicara masalah tauhid jauh ya. Sekarang saya menerucup ke kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah, jadi kaitan cahaya itu dengan kehidupan kita sehari-hari itu begini caranya. Pertama adalah cahaya sebagai petunjuk hidayah. Itulah yang dijelaskan di dalam An-Nur ayat 35 ini dan sudah dijelaskan tadi ya oleh Ustadz Burhan dan 3 Ustadz terdahulu. Kemudian yang kedua adalah cahaya sebagai ilmu pengetahuan. Tanpa cahaya ilmu pengetahuan ini tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, sebelum ilmu pengetahuan itu yang ketiga dulu sebetulnya. Cahaya sebagai suatu kehidupan. Nah, ini contoh cahaya sebagai kehidupan. Kita merujuk langsung ke bumi. Cahaya sebagai kehidupan itu adalah cahaya matahari. Jadi kalau cahaya dari matahari itu tidak ada, maka tidak ada fotosintesis, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan kita. Kita dalam kondisi gelap semuanya. Gelap semuanya kan, tidak mungkin kan bisa hidup. Kemudian juga tidak ada yang dimakan, karena yang dimakan itu adalah hasil fotosintesis cahaya matahari itu. Itu loh maksud saya merujuk ke kehidupan ini. Kemudian kalau, nah itu tadi, itu yang ketiga. Kita kembali ke yang kedua. Kalau sudah tidak ada makanan, kita tidak bisa ngelihat, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Tidak ada ilmu pengetahuan, tidak bisa ngelihat kita. Nah itu ya. Sama enggak ada kehidupan dulu. Itu ya, tidak ada kehidupan. Setelah nah, tidak ada kehidupan, tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Jadi gelap dia. Gelap semua. Kita tidak bisa belajar. Kita tidak ada tadabbur ini. Nah, terus cahaya yang ketiga, cahaya sebagai energi. Ya, energi. Sekarang ini orang menggunakan misalnya contohnya saja di tempat kita nih, di komplek kita nih ada ya. Misalnya di depan rumah saya itu sebelah Pak Ambali itu dia tidak menggunakan listrik ini, tidak listrik PLN. Dia menggunakan solar energi. Cahaya matahari. Sumber listriknya kan. Nah, jadi sebagai energi itu satu. Terus yang kedua kalau kita ke rumah sakit umum itu banyak sekali itu cahaya. Cahaya ini, cahaya itu apa segala macam yang dipakai sebagai energi ya, terutama dalam operasi. Terus kalau kita sering ke luar negeri ya, nah itu atau penerbangan kan, nah ronsen itu kan cahaya ronsen itu cahaya juga untuk melihat manusia secara keseluruhan. Terus yang terakhir barangkali ini dalam bidang kesehatan untuk pengobatan, untuk di bidang pengobatan untuk tanaman sakit itu diobati, itu di ronsen tanaman itu kan, dilihat sumber penyakitnya di mana. Gini. Dan di ronsen baru kita bisa menegakkan simptom pada tanaman. Tanaman ini kena virus, tanaman ini kena penyakit, tanaman ini kena itu. Nah itu kenakan cahaya. Jadi banyak sekali ya cahaya-cahaya. Terus yang terakhir, yang keempat adalah cahaya itu untuk sumber ketenangan. Jadi kita ini kalau bisa ada cahaya, tenang. Jadi kita contoh begini saja. Kita di dalam ruangan gelap, kita di dalam ruangan terang ya. Nah kalau kita di dalam ruangan terang, itu tenang, lebih tenang dibanding kalau kita di ruangan gelap ya. Karena kegelapan identik dengan
makhluk yang apa itu, yang tidak jelas itu. Nah, identik dengan itu. Nah, itu maksud saya nerucup ke bumi ya. Nah, ini masalah cahaya ini sangat-sangat vital. Itulah kata Pak Marwan tadi. Pak Marwan berbicara pada saya, ini di Cina itu katanya pohon bisa bercahaya katanya. Gimana caranya? Nah, itu kan benar itu. Karena dengan adanya penelitian seperti itu ya pasti dia ngambil dari Al-Quran. Pasti. Saya yakin dia ngambil Al-Quran. Nah, itu saja hubungan cahaya dengan kehidupan kita sendiri, kita sehari-hari. Yang jelas tanpa cahaya kita ini tidak ada. Tidak ada kehidupan ini. Ya. Nah, cahaya itu yang paling utama dari cahaya matahari. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edamata, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi cahaya ditinjau dari berbagai sudut pandang. Luar biasa sekali, ternyata ada bermacam-macam cahaya. Bisa jadi ini satu bentuk penjelasan dari nur ala nur ini. Cahaya di atas cahaya. Dulu saya pernah menemui ada seorang anak kecil. Anak kecil itu banyak membaca. Suatu ketika anak kecil tadi itu makan buah, terus di dalam buah ada biji-bijinya, bijinya termakan. Kawannya nakut-nakuti, wih, bijinya tadi kamu makan, nanti tumbuh di atas kepalamu pohon. Nah, tapi karena anak tadi banyak baca, bahwa pohon itu bisa tumbuh, pertama harus ada air, yang kedua ada udara, yang ketiga ada sinar matahari. Anak kecil tadi jawab, tenang saja, nggak akan tumbuh di perutku. Karena di sini nggak ada sinar matahari, nggak ada udara. Nah, tenang. Jadi, wah ini anak kecil ini banyak baca ini. Saya dengarkan dialognya ini, oh ternyata begini. Jadi percakapan anak-anak itu ada yang nakut-nakuti, tapi ada yang jawab karena dia membaca, tahu bahwa untuk bisa hidup biji tadi itu harus ada sinar matahari, harus ada udara, harus ada air. Nah, ini kurang syarat untuk tumbuh tadi. Hai Bapak-bapak. Jadi dari membaca itu lalu punya banyak informasi dan akhirnya juga mungkin bisa menjadi cahaya kehidupan. Profesor Edi Masalim dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ayat yang sudah saya tunggu-tunggu, Ya. sudah dari lama untuk kita bahas. Alhamdulillah. Ya, saya tanyakan sama Ustadz Nur, Ustadz Nur, apa itu nur ala nur itu? Wah, senyum aja Ustadz Nur. Jadi nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, saya melihatnya dari segi kesehatan. Zaitun, ini yang disebut. Ya. Zaitun adalah buah dari Timur Tengah. Ditumbuh tidak di barat, tidak di timur. Jadi dia di tengah, Mediterranean. Jadi kalau orang-orang di sekitar Laut Mediterranean itu, dan juga kalau kita menginap di hotel sarapan pagi selalu ada buah zaitun disajikan. Kalau kita yang tidak biasa nyicipnya itu kok rasa agak pahit-pahit, telat gitu ya. Nah, cuma dia buat asinan, nah, rupanya ini jadi favorit orang. Dan khasiatnya. Dan juga kita kenal ada extra virgin olive oil, itu minyak zaitun yang murni. Ya, jadi ada juga yang untuk makanan, untuk menggoreng, nah, dan itu low kolesterol. Jadi sangat bagus kalau itu dikonsumsi untuk mencegah sakit jantung. Mas sayang harganya sesuai pula gitu ya. Ada rupa, ada harga. Banyak penelitian-penelitian kesehatan sekarang itu yang meneliti tentang manfaat daripada minyak zaitun. Kemarin ini kita di Fakultas Kedokteran Unsri, saya Dr. Yeni, beliau ahli darah dan kanker, itu meneliti manfaat minyak zaitun ini terhadap penyakit kanker kelenjar getah bening.
limfoma maligna. Itu hasilnya bagus, tapi tetap pengobatan standar tetap pengobatan standar. Jadi banyak obat-obat modern sekarang standar. Nah itu sebagai ajuvan, sebagai tambahan dan hasilnya lebih bagus. Dan juga, nah ini tambah satu lagi, tidak saja zaitun, atin, wattini, wazaituni. Nah, ya luar biasa. Ini juga ada penelitian kedokteran itu di Korea itu menggabung antara buah tin dan buah zaitun. Jadi mulanya ilmuwan Korea ini mendengar ada sejawatnya dokter selalu membaca surat wattini wa zaituni. Ini apa ini anunya ini? Akhirnya dia buka-buka tafsir, buka-buka ini. Akhirnya dia teliti, memang bagus sekali. Nah, dia mempunyai efek anti-inflamasi, anti radang, antioksidan. Jadi bagus sekali, baik untuk proses berpikir kita, mencegah jangan pikun, juga untuk proses-proses peradangan lain, untuk autoimun segala macam, banyak manfaatnya itu. Itu juga untuk sebagai tambahan untuk pengobatan kanker. Jadi betul-betul buah zaitun ini merupakan nur, alan nur, cahaya di atas cahaya. Ini ditinjau dari segi buah zaitunnya saja Bapak ini. Belum lagi nur secara apa namanya huda, ya. Nur sebagai huda, petunjuk dari Allah, petunjuk di atas petunjuk. Mana itu petunjuk di atas petunjuk? Inilah dia yang di depan kita ini, Al-Quran. Di hudal linnas, cahaya di atas cahaya. Oke, silakan yang lain kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada sejawat saya dokter bedah, anak dokter Pak. Silakan komen. Mungkin Pak, silakan Pak menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya punya pemikirannya tuh, ini kan perumpamaan, contoh. Tentu kan pada masa waktu itu belum ada listrik, masih gelap. Sama cak kita mati lampu, pas lampu hidup terang macam itu. Nah, jadi kalau aku membaca ini sendiri, ya ngaji-ngaji sedikit dan belajar tentang cahaya. Memang cahaya itu ada namanya penumbra. Jadi kalau di kamar itu hidup lampu, di bawahnya tuh yang di sini gelap pasti kejinguan, masih terang, lampu tuh masih pacak seperti itu. Nah, karena Al-Quran ini nur, jadi lah seterang itu, ya toh, bukan masih tidak percaya juga orang-orang ini, masih ngeyel juga. Kata orang Jawa itu masih nak bebantahan, lah terang benerang. Nah, kalau cahaya di atas cahaya, kalau cahaya biasa kecepatannya berapa? 3 kali 10 pangkat 5. Nah, ini mungkin di pucuk itu. Jadi hukum Einstein itu masih kalah dia. Jadi berarti terang nian sinar secara kita apa namanya merasakan. Lah seterang ini masih bebantahan juga. Itulah kata yang apa Yahudi tadi. Lah sudah jelas macam ini masih nak bantahan juga. Kira-kira macam itulah. Terserah kita dewek juga. Ya, makasih. Belum selesai nih kalau Pak Joko belum ngomong. Ya. Surat ini sudah kita bahas tempo hari ya. Sudah pernah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi surat An-Nur ini tadi sudah para pengkaji terdahulu sudah menyampaikan, dan menurut informasi malah surat ini sudah pernah dibahas ketika tadabbur waktu yang lalu. Barangkali kami tambahkan nur, cahaya, karena ditekankan tanpa cahaya dari Allah terhadap langit dan bumi dengan seluruh isinya, maka tidak akan ada
Ya, tidak akan ada suatu ilmu, tidak akan semuanya lah. Nah, jadi bahkan nur ini kalau dikaitkan dengan hati, maka ayat ini sesungguhnya adalah berkaitan erat dengan aspek hidayah. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang katakanlah seperti kita-kita, kalau tanpa nur hidayah maka ya tidak terlalu banyak hikmah-hikmahnya. Namun kita yang berstatus mukmin, muslim, selalu berharap dengan adanya nur. Sehingga sesungguhnya semua yang kita rasakan itu adalah akumulasi dari hidayah, nur yang diberikan Allah. Bahkan saya pernah mendengar dalam satu kajian, ketika seseorang setelah sholat, melakukan sholat wajib, kemudian membaca ayat Nur 35 ini 7 kali, maka akan berlimpah ruah cahaya-cahaya, ya, kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran. Nah, barangkali itu tambahannya, Pak. Mungkin nanti bisa disimpulkan, tapi intinya kalau menurut kami dari aspek hidayah, bahwa nur ini adalah hidayah. Tanpa hidayah Allah maka kita akan sangat sulit, ya. Barangkali demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibu-ibu ada yang perlu disampaikan, Bu? Ibu Oni, Ibu Kartini, ada? Ada, Bu, ya? Atau ibu di rumah itu ada? Nah, kan ada. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Di sini Ustadz Hambali yang saya tanyakan, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apakah cahaya ini yang dimaksud merupakan petunjuk, Ustadz? Apa hubungannya dengan cahaya lampu dengan petunjuk yang dikehendaki Allah? Nah, terima kasih. Pak Sulian, ada yang bisa ditambahkan pertanyaan Ibu itu? Sebelum kesimpulan, ya. Masya Allah. Ibu, sebenarnya pertanyaannya ke Pak Hambali ya. Guru kami nyebarkan. Memang salah satunya mahal, Bu. Sekali lagi seperti yang kita, cahaya itu mahal. Mahalnya luar biasa. Bahkan kalau kita tiba mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul pun tidak akan sampai. Maka ada miskat. Saya ingat waktu masih kecil pernah protes sama guru, pernah saya sampaikan. Karena kenapa? Guru itu ngomong seperti ini. Ada pertanyaan dari murid-muridnya persis sama dengan seperti kita sekarang nih. Apa yang dimaksud dengan nurun ala nur? Apa yang maksud cahaya di atas cahaya? Sementara untuk memandang cahaya saja kita tidak mampu. Untuk memandang cahaya, katakan satu, senter aja, kita pandang itu tidak mampu, pasti terjam. Nah, ada jawaban guru yang sampai sekarang pun masih menjadi PR bagi kami. Katanya seperti ini, Ananda, ada ayat yang berbunyi latar kabun tobako an tobak. Ada tingkatan-tingkatan
yang harus engkau lalui, ada fase-fasenya. Ada fase-fasenya. Nah, beliau mengatakan seperti ini. Hidayah yang paling utama yang harus engkau pegang adalah percaya bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, cahaya yang harus dipegang adalah engkau harus sadar bahwanya engkau adalah makhluk yang doib, yang la haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, cahaya yang ketiga, ikhtiar. Ikhtiar. Ikhtiar itu seperti kita duduk sekarang nih, Bu. Kiai, mohon maaf nih. Ikhtiar kita duduk di sini kenapa? Untuk mencari bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tadi luar biasa. Luar biasa. Jadi mari hidayah inilah ini himbauan untuk diri kami sendiri lah, untuk diri kami sendiri. Mari hidayah ini kita pegang, cahaya ini kita pegang sampai nanti cahaya ini Bapak Ibu nyemput kita saat berpisah ruh sama badan. Itu yang mahal. Dan cahaya itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa itu penjelasannya. Al-ilmu nurun. Ungkapan dari ulama Imam Syafi'i dan guru-guru kita pada saat di pesantren dulu pernah mengungkapkan ungkapan bahwa al-ilmu, ilmu itu adalah nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Yang mempunyai cahaya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya mencahayai bumi, mencahayai langit. Mengumpamakan minyak zaitun, pohon zaitun itu tumbuhnya tidak di barat, tidak di timur. Berarti di tengah-tengah. Yang saya ketahui zaitun itu banyak tumbuh di daerah Turki. Mungkin banyak lagi di sekitaran itu banyak tumbuh-tumbuhan pohon zaitun. Nah, minyak zaitun itu saking murni dan jernihnya seperti mata morgana. Sebelum dia dicahayai dengan sinar api lampu, dia memang sudah bermagma. Seperti kita melihat di panas terik, fata morgana. Seperti ada air di depan. Padahal itu bukan air, tapi fata morgana. Nah, ilmu itu diibaratkan seperti itu dengan cahaya, dengan minyak zaitun. Belum dikasih lampu api, dia sudah memang bercahaya. Nur sudah bercahaya. Ditambah dengan cahaya api, lebih bercahaya lagi. Bu Oni, ini ada ya. Jadi dari kitab Samawi 3, Zabur, Taurat, Injil, Allah sudah memberikan hidayah kepada umat-umat pada saat itu. Nah, kemudian turun Al-Quran, diutus Nabi Muhammad, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kullihi. Di ayat As-Sof ayat 9 dijelaskan oleh Allah itu. Jadi Allah itu mengutus Rasulullah Muhammad itu untuk menyempurnakan dan mengalahkan agama-agama sebelum. Sebelum itu ya 3 kitab tadi, apalagi yang namanya Konghucu, Nasrani. Ya, mereka sudah diberi petunjuk tadinya bahwa Allah itu adalah sah. Sudah ada perintah sholat, sudah ada perintah zakat. Tetapi ketika turun Al-Quran, mereka yang tadi beriman kepada 3 kitab, ada yang kembali pada penyempurnaan Al-Quran kepada Rasulullah, ada yang belok. Nah, itu kan sudah mendapat hidayah, tapi keluar lagi dari hidayah.
Nah ini yang dimaksudkan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, maka Allah tidak akan memberikan cahaya itu kepada orang-orang yang bermaksiat. La yuhda lil asi. Siapa yang salah? Mereka yang membelok dari agama Islam tadi. Ada yang kembali kepada penyempurnaan Al-Quran, tetap beriman. Nah mereka itu nur, sudah mendapatkan cahaya, mendapatkan penjelasan lagi dari Al-Quran. Nurun ala nurin. Jadi cahaya di atas cahaya. Nah ilmu, nur, seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa pada saat dia mau balik lagi ke Mesir. Setelah dia mendapatkan istri, 10 tahun sudah bekerja dengan Nabi Syuaib. Ya. Itu karena dia membantu 2 orang cewek yang memberi minum. Karena di depan itu tadi laki-laki tidak memberikan ruang. Laki-laki itu mah itulah, tidak ada mikir ke betino. Jadi oleh Nabi Musa dibantu. Karena laki-laki Nabi Musa jadi mudah juga ngambil air. Sehingga minumlah tadi ternak yang akhirnya itu berbuah manis. Diceritakan oleh 2 orang cewek anak Nabi Syuaib. Kami tadi dibantu oleh seorang pemuda. Itu kan. Tadinya sudah itu dia duduk. Aku sebenarnya Allah lebih membutuhkan bantuan seperti aku membantu dari 2 orang cewek tadi. Nah ini disampaikan kepada orang tuanya bahwa tadi kami dibantu oleh seorang pemuda. Akhirnya kembali lagi seorang cewek tadi dipanggil oleh bapaknya Syuaib, diundang. 2 orang cewek tadi ujian Nabi Syuaib. Aku ni sebenarnya ingin nak aku kawinkan dengan awak salah satu ni. Kira-kira pilihlah. Nabi Musa sedang lari dari permasalahan di sana. Nak dibunuh oleh wong karena dia membunuh orang. Diselamatkan oleh Nabi Syuaib dengan perentaraan pertolongan itu tadi. Itu ilmu sebenarnya yang dimainkan oleh Nabi Musa. Ini cewek tak kedapat minum ini, tak kedapat air kalau tak ada ditolong ini. Sebab bapak-bapak galau yang memberikan minuman. Nah dari situ dia berjalan 10 tahun sudah bekerja dengan Syuaib, jadi mertua, begawi di situlah, makan minum, tinggal di rumah, apa dia namanya itu, ditinggal di apa istilah itu, di rumah mertua. Mertua indah. Akhirnya habis kontrak, Pak, kami nak balik ke Mesir. Diizinkan oleh karena habis kontrak pula, diizinkan. Nah di perjalanan Nabi Musa melihat sinar. Nah sinar itulah merupakan ilmu, cahaya. Mantaplah di sini, ujinya ngata ke bininya, aku nak ke cahaya itu dulu. Siapa tahu cahaya itu pacak aku ambil juga, api, sumber api, itu pacak berdiam, kamu pacak menghangatkan badan. Ternyata disitulah cahaya yang Allah berikan bahwa jangan takut bahwa aku ini ada Allah, sembahlah aku. Nah dari situ kan cahaya. Ini pangkal cahaya. Oleh karena itu kita ini mainkan ilmu dewe. Orang yang awam seperti kita mendapatkan cahaya ilmu dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Dari sinilah kita akan menambah cahaya-cahaya itu. Allah akan memberikan hidayah. Allah akan memberikan hidayah. Nabi Muhammad memberikan hidayah kepada pamannya ketika sakaratul maut, ditegur oleh Allah. Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan cahaya itu selain Allah yang akan memberikan cahaya petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, selain itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berilmu ini, kalau pacak ilmu itu harus menjadikan orang juga menjadi sabar gitu ya. Cuman kita ini kalau ada sabar, mudah emosi, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Iya. Jadi kita inilah yang mainkan diri kita nih.
Allah sudah memberikan. Kalau kamu nak lemak di dunia ini, carilah dunia ini seolah-olah kamu tuh nak hidup selamanya. Dan carilah akhirat seolah-olah engkau akan hidup, akan mati besok. Itu ungkapan yang diberikan Allah. Allah selalu memberikan promo-promo kepada kita umat Islam ini. Promo. Ya, promo, amun kamu nak lemak di akhirat kage, nah carilah di dunia ini. Pikirkanlah, nak lemak di akhirat kage, di dunia ini mikir kenyo. Jangan kasep. Amun kasep uang yang memang belum beriman sebelumnya, kemudian dia beriman, Allah akan menghitung yang akhir. Hidayah itu dihitung Allah yang akhir, yang penting dia istiqomah. Setelah dia beriman, setelah dia ditunjuk petunjuk, jangan lagi nyimpang balik belakang. Walaupun cuma 5 tahun dia masuk Islam, kalau dia ikhlas, mati. Kage Allah akan memberikan rahman dan rahimnya kepada si fulan ini. Oleh karena itu, istiqomah, sabar, terus menerus. Di dunia hidup makmur, di akhirat kita kelak akan memasuk surga. Tingkat berapa barai surga itu? 8 tingkat surga. Yang paling bawah lagi jadilah. Nah ini nuju yang paling atas ini. Kajian kita di sini nih. Ibu-ibu yang bertanya tadi, itu dapat pahala besar. Cuman jagalah, kurangilah galak semarahan, namun galak semarahan. Sabar tuh mudah ngucapkannya, tapi susah menjalankannya. Nah itu baik. Terima kasih, barangkali itu saja kajian kita pagi hari ini. Menggantikan Ustaz Burhan, beliau mengantar istrinya ke Jakarta. Tugas dari Muhammadiyah. Terima kasih. Ya. Nur ala Nur gitu ini. Ini dia. Iya. Dengan adanya sekali ngikuti tadabbur ini, Pak Danarto tak galak lagi lepas di sini. Sebelumnya Pak Danarto belum ikut. Nah, bahkan menjadi narsum. Jadi maksud saya itu Bapak Ibu, kita ini jangan mentang-mentang aku dah kata ilmunya soal agama ini. Aplikasikan dengan ilmu apa saja. Sekarang ini kita aplikasikan. Ilmu kedokteran, ilmu pendidikan, ilmu tanah, dan lain sebagainya. Untuk menuju apa? Sabar dan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasin wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.